सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरां दा प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज गल अधिकारां दी, किस दे घट किस दे वध, किस दा की अधिकारां दी गल इस लई क्योंकि एक पासे ने पंजाब सरकार मुख मंत्री तां दूजे पासे ने सूबे दे राजपाल। एक तो बाद एक मसले खड़े हो रहे ने, इशू बन रहे ने, दोवां दे विचाले तकरार वेखण नूं मिल रही है। सवाल यह है कि राजपाल पंजाब सरकार दे की राजपाल लोकां दे वल्लों चुनी गई पंजाब सरकार दे कामकाज च दखलअंदाजी कर रहे हैं जां फिर पंजाब सरकार दे वल्लों नियमां नूं ही अणगौलियां किया जा रहा है, यानी कानून प्रक्रिया नूं, जो कानूनी प्रक्रिया है उसनूं नजरअंदाज करके पंजाब सरकार फैसले ले रही है कि इस तरह है। हुण सवाल यह भी है कि आखिर विवाद है ही क्यों। आम तौर ते राजपाल नूं केंद्र ते सूबा सरकार दे विचाले एक पुल दे तौर दे उत्ते भी मन्निया जांदा है, पर जदों तलखी इस तरह दी होवे तां फिर किवें तालमेल वधिया होवेगा। काबिले गौर है कि पहला कई मामले हो चुके ने जिन्हां दे उत्ते तलखी हुई है, चाहे वह विधान सभा का इजलास सदन की गल होवे जिसनूं एक दिन तां रद्द ही कर दिता गया सी, जां फिर दोबारा जदों इजलास सद्या गया उस समय जदों राजपाल ने पूरा बिजनेस की डिटेल मंग लई सी, या फिर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का जिक्र होवे, या हुण ताज़ा मामला जिहड़ा हैगा ਉਹ PAU यानी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के VC की नियुक्ति का है। खैर इस समय तलखी जरूर नजर आ रही है ते अज गल सरकार अते गवर्नर के विचाले जारी कोल्ड वॉर। करीब 25 दिनों च चौथी बार मान सरकार वर्सेस राजपाल ते हुण विवाद की वजह बनी PAU दे VC की नियुक्ति। राजपाल ने सतबीर गोसल की VC वजों नियुक्ति नूं गैर कानूनी दस्सिया ते अहुदे तो हटाउण तक दे आदेश दे दिते ते इस दे पिछे बकायदा तर्क भी दे दिता। राजपाल के मुताबिक सतबीर गोसल की PAU दे VC वजों नियुक्ति UGC के नियमां के खिलाफ है ते नियुक्ति चांसलर यानी कि राजपाल की मंजूरी तो बिना हुई है। पंजाब सरकार का यह फैसला पूरी तरह के नाल गैर कानूनी अते किसी भी लिहाज के नाल मंजूर नहीं किया जा सकता। सतबीर गोसल नूं बिना किसी देरी के तुरंत PAU के VC अहुदे तो हटाया जाए। नवे VC की नियुक्ति तक खेतीबाड़ी विभाग के प्रशासनिक सकत्तर नूं काम सौंपिया जाए। नवे VC की नियुक्ति की प्रक्रिया चांसलर यानी कि राजपाल के नाल चर्चा के नाल शुरू की जाए। राजपाल ने चिट्ठी वाला बंब सुट्टिया तक सरकार भी भड़क उठी। खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप धालीवाल ने VC की नियुक्ति नूं संविधानिक करार दिंदे होए राजपाल ते सवाल खड़े कर दिते ने ते इत्थों तक कह दिता कि जे राजपाल ने सियासती करनी है तां चोण लड़ के वेख लैण। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ पूरी कानूनी प्रक्रिया ਉਹਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 3 ਨਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਓ, ਪਰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ PAU ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ VC ਡਾਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ। PAU ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ VC ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ BJP ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। मिनिस्टर बनता तो वह इस चीज़ की होश रहा संविधान की और कानूनों की पालना करने की, इस करके भगवंत मान जी उसकी भी उलंघना कर रहे हैं। ये सरकार को मन लेना चाहिए, दुरुस्त करना चाहिए उस नियुक्ति को ताकि उत्थे योग्य व्यक्ति जा सकन। इस तो पहला भी 3 अजिहे चैप्टर हो चुके हैं जो मान सरकार ते राजपाल दे विचकार विवाद होया, चाहे फिर वो मुद्दा विशेष इजलास का होवे जां राष्ट्रपति की मौजूदगी च CM की गैर हाज़री। तो हुण एक बार फिर मान सरकार ते राजपाल आमो सामने ने। चंडीगढ़ तो पंकज कपाही, न्यूज़ 18 पंजाब।
ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤਲਖੀ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਭ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ SR ਲੱਦਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਬਕਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ IAS ਆਫੀਸਰ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਨਾਰਮਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ UGC ਨਾਰਮਸ ਅਵਾਇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ UGC ਨਾਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਖੂਬੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ IAS ਆਫੀਸਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1970 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਬਾਈ ਲਾਜ਼ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ, ਗਵਰਨਰ ਵੱਡਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਛੋਟਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਆਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਰਧ ਅਦਾਲਤੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹੋ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਿਮੂਵ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਸ ਰਸਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ UGC ਨਾਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, UGC ਨਾਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਆ, EMPLOYEES ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਰਿਸਰਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਸ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ UGC ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਉਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬ ਰਹੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ। ਇਹ ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਆ ਤੇ 27 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਚ ਚਿੱਠੀ ਡਰਾਫਟ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਗਾ ਹੁਣ ਰਿਹਾ। ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਰ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਸ ਉਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, they are always taken in the name of the president of India, and ਜਿੰਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਆ, they are always taken in the name of the governor of the state। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈਗਾ, he is to govern the state with the advice of the council of ministers headed by the chief minister। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲੈਣੀ ਬੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਜੋ ਪੀਏਯੂ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਆਗੂ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਟੂ ਸਸਪੈਂਡ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਪੀਏਯੂ ਦਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਨੋਰਮਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਓ, ਯੂਜੀਸੀ ਨੋਰਮਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਜੀ ਜੀ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਏਯੂ ਤੇ ਹਿਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1970 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ। These universities were created under the act enacted by the Parliament of India। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ ਕੋਈ ਲੇਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਰੀਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਤਾ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਉਹ ਪੀਆਈਐਲ ਹੋਈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਅਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ। ਨੰਬਰ 1 ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਚੰਦਰਚੂੜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਿਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ देयर इज नो नीड टू इंटरफेयर इन द ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट, Calcutta High Court, upholding the verdict of the Calcutta High Court and setting aside the appointment of vice chancellor, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਔਨ ਇਟਸ ਓਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਲੇਰ ਜੀ ਔਰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ? ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ,
ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਡਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਆਰਡਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜੀ। ਆਰਡਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਫੀਸਰ ਮਤਲਬ- ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ approval ਵੀਸੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟ ਫੈਕਟੋ ਅਪਰੂਵਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲਣੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀ। ਚਲੋ। ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਸਮੀ ਹੈ, ਰਸਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਸਮੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਲਗਾਉਂਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਦਰ ਥੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਦੇਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਲੇਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਦਰ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਾਰਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਲੇਰ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਸ ਟਵੀਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨੇ ਪੁੱਟ ਫੋਰਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਟਵੀਟ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਫੇਲ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜੀ। ਗਏ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫੇਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਉਰੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਰੇ ਕਿ ਜੀ ਹਮੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪੈਨਲ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੈਚੁਰਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੰਡਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਏ ਸੀ, ਐਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੋਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੈਂਟ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਗੋਸਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਡੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਕਟਮ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਵਿਕਟਮ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਦਾ ਰੁਕ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਟਮ ਕਾਰਡ ਆਪ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਾਂ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕਸੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? 100% ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। There's a reason as to why we have constitution, UGC norms. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ
ਤੇ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਇਲੀਗੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਫੋਲੋਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਈਗੋ ਦੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਈਗੋ ਕਲੈਸ਼ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਇਸ਼ੂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ। ਤੀਜਾ ਇਸ਼ੂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਕਿਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ। ਚੌਥਾ ਆ ਵੀਸੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ। ਸੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਹੁਣ ਆਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੋਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਸੀ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਉਹ ਕੰਟਰਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਯੂਜੀਸੀ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਸੀ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਲਾਅ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰੂਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲਾਅ ਦਾ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਹੋਊਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 254 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਫਰਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ। ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸੋਰਸਸ, ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਗੌਰਵ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਟੀਚਰਸ ਟੰਕਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, EMPLOYEES ਦੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਪਾਵਰਟੀ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਗੁਜਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ 2-3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋ ਗਏ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, 3-4 ਇਨਫੈਕਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਔਰ ਕਲੇਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਈਗੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਈਗੋ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ? ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਈਗੋ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, 10 ਸਵਾਲ, 15 ਸਵਾਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਸਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਲ ਮੰਗਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਡਰਾਫਟ ਹੋਈ ਆ ਚਿੱਠੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਬਜਾਏ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟਿਮ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਕਟਿਮ ਕਾਰਡ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟਿਮ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਕਟਿਮ ਕੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਟਿਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਪੂਛ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਪੂਛ ਲੈ ਲਈਏ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ 90 ਲੀਡਰ ਲੈ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਉਦੋਂ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ।
खड़ियाल साहब ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ personal ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। बिल्कुल मैं वही कह रहा कि पर्सनल ना हो, पर्सनल ना हो, पार्टी की गल होंदी है इत्थे। मैं पर्सनल गल नहीं, मैं तुहाडे कोल आ रहा 10 सेकंड दो, एक बारी संघेड़ा साहब ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇ। ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ personal ਹੋਏ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟ੍ਰੈਪ ਚ ਆ ਗਏ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ। ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਜੀ, ਖੜਿਆਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰਸ ਕਰਾਵਾਂ? ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਖਾਓ ਇੱਥੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੇ, 50 ਲੱਖ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਸ FIRs ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਚੱਕ ਲਓ, ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 1/3 ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜੋਗਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੀਏ, ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਮਸਲਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ 2 ਅਪੀਲਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਐਸਾ ਦਊਂਗਾ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਐਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਰਸਸ ਅਨੰਦਿਆ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਅ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ UGC ਨਾਰਮਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਲਾਅ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ UGC ਨਾਰਮਸ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ BJP ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ BJP ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਉਹ CM ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਸਰ, CM ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੱਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੀਸੈਂਟ ਆਰਡਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੀ। ਇਟ ਸੈਡ that state cannot have done away with the clause requiring approval of the West Bengal governor who is the chancellor of the university। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿਮਿਲਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨਯੋਗ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਤਾਂ 100 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਬੱਗਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਲਾਅ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਅਪਰੂਵ ਦਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਂਸਲਰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਅਪਰੂਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 92 MLA ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ IAS ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, AG ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੀਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ DCP ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਫਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ
ਪੀਏਯੂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਪੀਏਯੂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੜਵਾਸੂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਲਈ ਟੀਚਰ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗ ਹੈ, ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟਿਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਰੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਰੇ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਫੇਲ ਮਾਡਲ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੌਣ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੰਡ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਐਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਅਗੇਂਸਟ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੱਸਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਆ ਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ? ਜੋ ਰੂਲਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੌਂਡਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਵੀ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਗੋਸਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਐਸਵਾਈਐਲ ਜਿਹੜੇ ਛੂਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਔਰ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ 'ਚ ਵਿਘਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਘਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀੋਂ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਐਕਟ ਹੈ। ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਾਈਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿ 3 ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣਾ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਕਟ 1970 ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਕਲੀਅਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੀ, ਇਹ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾ ਮਿਸਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਤੋਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਿੱਠੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਡਰਾਫਟ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ UGC ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ VC ਦੀ। ਆਪਣਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਿੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲੈ ਆਂਦੇ ਆ, ਵਿੱਚੇ ਦੂਜੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ PAU ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। PAU ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1970 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐਕਟ ਹੈ ਤੇ UGC ਦੇ ਨਾਰਮਸ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਚਾਂਸਲਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਿਦਨ ਹਿਸ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣ, ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕਰਨ। ਪੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ PAU ਦੀ ਹੋਵੇ, as long as governor is the chancellor he has every right to look into the appointment। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਕਰੋ ਨਾ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਕਰੋ। ਬਿਨਾ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। 100% ਰਾਈਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁਕਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 UGC ਦੇ ਨਾਰਮਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਭੇਜਿਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਤੌਰ ਸੈਕਟਰੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ। ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ 1 2 3 ਔਰ ਉਹ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਨੰਬਰ 1 ਔਰ 2 ਔਰ 3 ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰ। ਇੱਕ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ IAS ਆਫੀਸਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਦਾ ਆ। ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨਾ ਜਿੱਥੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ DPC ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬੰਦਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਚਲੋ ਕਿ ਫਾਈਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਦਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। 100% ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, UGC ਨਾਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੰਪਲ ਇਜ਼ ਦੈਟ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਾਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬਣੂਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਬੇਟ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ UGC ਨਾਰਮਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪੈਨਲ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਰਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਫਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਅਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਰੂਟ ਆਫ ਆਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਤੋਂ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਟਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਟੀਮ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। 4 ਗੌਰਵ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਸ ਦੱਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਜਗਤਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਸੀ ਟੀਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿਵੇਂ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਰਮਸ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਹੈ, यूजीसी ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਕਿੰਗ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਵਾਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦਾ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁੱਚੀ ਸੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰਸਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ? ਅੱਗੇ ਕਰਨਗੇ ਕੀ? ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਕੋਰਟ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਦੋਗੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਨਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੋਸਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣਗੇ ਵੀਸੀ। ਅੱਜ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੀਸੀ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀਸੀ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਚੋਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੰਜ ਕਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ। ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਨਾਰਮ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 70% ਬੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁੱਡੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਖੁੱਡੇ ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕੀ। ਪਰ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਦਈ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਦਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਕੈਡਰ ਲਾਇਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਬੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਮਾਰਨਗੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਤਰਾਈਆਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਥਰੂ ਫਾਈਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਨੋਰਮਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਫਾਈਲ ਪੜ੍ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਰਿਕਮੈਂਡਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਲ ਭੇਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੌਂਡਰ ਦੀ
ਇੱਕ ਐਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਹੁਣ ਗੋਸਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਵਾਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੇ ਛੋਟੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ, 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਵੀਟ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ, ਟਵਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਟਵੀਟ ਟਵਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਲੋ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੁਣ ਲੈਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਲਟੀ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੈਂਡ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਫੇਰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਦਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਲੇਰ ਜੀ। ਖੜਿਆਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਆਪਾਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁਦਈ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅਸੂਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਅਸੂਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਅਸੂਲ ਛੱਡ ਗਏ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਛੱਡ ਗਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਟਵੀਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਟਵਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, देयर इज नो मीट इन इट, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਟੁੱਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਈ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗ ਕੇ। ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਪਲੀਜ਼। ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ਼ੂ ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਲੇਰ ਜੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਕਲੇਰ ਜੀ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 3-4 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਗੱਲ ਹੋ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਲੀਜ਼। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ ਹੈ ਕਿਆ, ਅਸਲੀਅਤ ਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ UGC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਸਟਡ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਫ ਦਾ UGC, ਨੰਬਰ 1। ਸੈਕੰਡ, ਜਿਹੜਾ UGC ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਚਾਂਸਲਰ ਸ਼ੈਲ ਅਪਾਇੰਟ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਪੈਨਲ ਆਫ ਨੇਮਸ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਬਾਈ ਦਾ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ। ਤੀਸਰਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਰਡਰ, ਉਹਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕੈਲਕਟਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਇਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਹੋਲਡ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਾਏਦਾਰ ਕਰੀਏ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹਰੀਸ਼ ਢਾਂਡਾ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ,
ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪੀਆਈਐਲ ਹੋਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਤਾਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰੇਗੀ ਇਫ देयर इज ए ਪੈਨਲ ਆਫ ਪਰਸਨਸ, ਪੈਨਲਸ ਆਫ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਪੀਪਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਕਰ ਲਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਉਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਰਬਰ ਸਟੈਂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੜਿਆ ਜੀ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁਣੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਗੌਰਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਜਵਾਬ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਜੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਐਵੇਂ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਆ ਨਾ ਜੀ ਨਾਰਮ, ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਲਿਸਟਡ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੇ 70 ਦਾ ਐਕਟ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਆ। ਯੂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਨਾਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਂ ਤਲਖੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ